నమస్కారం. మనము మ్యాథమెటికల్ ఫౌండేషన్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అనే అంశంలో కొన్ని ప్రాథమిక విషయాలు తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం. మనం గత క్లాసులో డ్యూయాలిటీ గురించి, ఈక్వివాలెన్స్ గురించి, టాటాలజికల్ ఇంప్లికేషన్ గురించి కొంత చదివి ఉన్నాం కదా. ఇప్పుడు మనము వెల్ ఫార్మ్డ్ ఫార్ములాస్ గురించి కాస్త తెలుసుకుందాం. మొదట స్టేట్మెంట్ ఫార్ములా అంటే ఏంటి అనేది ఇక్కడ రాస్తాను, సరేనా? స్టేట్మెంట్ ఫార్ములా ఇదేంటంటే దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్, generally represented as denoted by capital letters with or without suffix. అంటే ఉదాహరణకి P కావచ్చు, Q కావచ్చు, A కావచ్చు, ఇలా, లేదా P0, P1 అట్లా అన్నమాట. సరే, సో ఇట్ ఈస్ ఎ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్, ఓకే, parenthesis అండ్ కనెక్టివ్స్. ఇలా ఉంటే మనము దాన్ని స్టేట్మెంట్ ఫార్ములా అంటాం. అయితే వాటిలో కూడా సమ్ కైండ్ ఆఫ్ లాజిక్ ఉండాలి. దేని బట్టి దాన్ని మనము స్టేట్మెంట్ ఫార్ములా అనలేము, ఈ ఒక్క కండిషన్ సాటిస్ఫై అయినంత మాత్రాన. సో ఇప్పుడు మనము అక్కడే వెల్ ఫార్మ్డ్ ఫార్ములాస్ అనే దాని గురించి చూద్దాం. అంటే స్టేట్మెంట్ ఫార్ములానే మనము వెల్ ఫార్మ్డ్ ఫార్ములాస్ అని కూడా అనొచ్చు. అయితే దానికి కొన్ని కండిషన్స్, కొన్ని రూల్స్ లాగా ఉన్నాయన్నమాట. ఎప్పుడు అంటాం, సరేనా? అది మనకు తెలిస్తే మంచిది. WFF అనుకుందాం. సో మొదటి నిబంధన ఏంటి అంటే a standalone statement like A or, ఓకేనా, A లేదా P, ఓకే, ఆర్ P0, ఓకే, ఇట్లా వంటివన్నీ కూడా వెల్ ఫార్మ్డ్ ఫార్ములాస్ అని పిలుచుకోవచ్చు. అంటే కేవలం ఏ ఉందనుకో, లేకపోతే కేవలం P ఉంది, లేకపోతే కేవలం P0 ఉంది, అవి వెల్ ఫార్మ్డ్ ఫార్ములాస్ గా భావించవచ్చు. రెండోది, ఇప్పుడు ఇంకొకటి చూద్దాము. అలాగే నాట్ ఏ లేదా నాట్ P వంటివి కూడా వెల్ ఫార్మ్డ్ ఫార్ములాస్. ऐसे ही A అండ్ B, అలాగే A ఆర్ B, అలాగే A కండిషనల్ B, అట్లాగే A బై కండిషనల్ B, ఇలా ఉన్నాయి కదా. సో ఇవి కూడా వెల్ ఫార్మ్డ్ ఫార్ములాసే, ఆర్ ఆల్సో ఏ బి వెల్ ఫార్మ్డ్ ఫార్ములాస్ కహా జాతా హై. తర్వాత ఎనీ కాంబినేషన్ ఆఫ్ దీస్, combination of aforementioned well formed formulas, అంటే మనము 1 2 3 स्टेप्स में जो बताया गया वो ले लो और उसका कॉम्बिनेशन बनाओ, ठीक है, यूजिंग
connectives. Okay, and parenthesis. Okay, combination of aforementioned well-formed formulas using connectives and parentheses also will be resulting in well-formed formulas. Okay, so हम अभी एक 2-3 एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी ले लो. ये तो ये वेल फॉर्म्ड फॉर्मूला है ना, उदाहरण. ठीक है ना, तो ये तो वेल फॉर्म्ड फॉर्मूला है. तो हम क्या करेंगे, ए एंड बी ले लेंगे और वी आल्सो नो A conditional B is also well-formed formula. Okay, using step 3. ठीक है, तो क्या करेंगे, ये दोनों को फिर हम जोड़ेंगे लाइक दिस. ठीक है ना, is also well-formed formula. Therefore, by step 4 बस. ठीक है, और रूल 4. ठीक है ना, रूल 4, रूल 3, like that. ठीक है ना, so that is something about the well-formed formula. अब क्या करेंगे, we will define something called converse, inverse, contrapositive. Okay, of a given conditional statement. Converse, inverse, contrapositive of a given conditional statement. So हम क्या सोचेंगे, let A conditional to B be the given statement. Given statement formula be the given statement formula. Okay, let A conditional B be the given statement formula. Then its converse will be, దాని కన్వర్స్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇగో ఇలా ఉంటుంది. బి కండిషనల్ ఏ అన్నమాట దాని కన్వర్స్. ఇన్వర్స్ ఎలా ఉంటుంది అంటే నాట్ ఏ కండిషనల్ నాట్ బి. అలా ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ద గివెన్ స్టేట్మెంట్ అంటాం. ఇక కాంట్రా పాజిటివ్ వస్తే నాట్ బి कंडीशनल नॉट ए लागा ఉండాలి. सरेना, तो हम इसके लिए एक एग्जांपल ले लेंगे. ठीक है, सपोज ए इज ए स्टेटमेंट. ओके, आई विल गो टू दिल्ली. ओके, बी आई विल अटेंड flag hoisting okay on 26th Jan. ओके, सो फ्लैग होस्टिंग रिपब्लिक डे पीरियड रहते हैं ना वो. ठीक है ना, तो अब हम सेंटेंस फॉर्म करेंगे कैसा, ए कंडीशनल बी. इसको हम लिख सकते हैं like this. If I go to Delhi, then I will attend flag hoisting on 26th Jan. ओके ना, अब क्या करेंगे, इसका कन्वर्स लिखेंगे. ठीक है,
this is the given statement. Okay, is the given statement. इसका इनवर्स हम अब कन्वर्स इनवर्स वो सब हम लिखना, इसका कन्वर्स क्या होता है बोलते हो, क्या है अभी देखो, ए कंडीशनल बी का कन्वर्स क्या है, बी कंडीशनल है ए, तो देखो इफ आई अटेंड द फ्लैग hoisting on 26th Jan, then इसका मतलब है कि आई वेंट टू दिल्ली, ठीक है ना, ऐसा। तो फिर इनवर्स वो ऐसे ही अब हम इनवर्स का देखेंगे, ए कंडीशनल बी गिवन स्टेटमेंट है तो नॉट ए कंडीशनल नॉट बी इज द इनवर्स। तो इसका मतलब है कि देखो इफ आई डिड नॉट गो टू दिल्ली, then I will not attend flag hoisting on 26th Jan। ओके, समझ में आ गया ना आपको। तो ये पहला वाला बन चुका है नॉट ए, और ये बाकी वाला बन गया नॉट बी। फिर फाइनली काउंटर पॉजिटिव देख लीजिए, इफ आई डिड नॉट अटेंड फ्लैग hoisting on 26th Jan, then I did not or I have not, okay ना, I have not gone to Delhi, ठीक है ना। तो ऐसा रहता है कन्वर्स इनवर्स काउंटर पॉजिटिव फॉर गिवन कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। अब हम दूसरा कुछ కాన్సెప్ట్ में जाएंगे। ఇప్పుడు మనము ఈక్వివాలెన్స్ గురించి ఒక ఉదాహరణ చూద్దాం। ఇది ట్రెంబ్లే పుస్తకంలో నుంచి తీసుకున్న ఉదాహరణ, సరేనా। మీకు డిస్క్రీట్ మ్యాథమెటిక్స్ ట్రెంబ్లే పుస్తకం, సరేనా, డిస్క్రీట్ మ్యాథమెటిక్స్ పుస్తకంలో చూడొచ్చు। ఇంకా పుస్తకం పేరు పెద్దగా ఉంటుంది, నేను షార్ట్ కట్ పేరు లాగా రాశాను। సరే, మీరు నెట్లో వెతికితే ఇలా డిస్క్రీట్ మ్యాథమెటిక్స్ ట్రెంబ్లే అంటే వస్తుంది। సరే, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం ప్రూవ్ చేయాలి మనం అంటే P conditional of Q conditional R. This is equivalent to P conditional of not Q or R అని ఉంది। అట్లాగే మళ్ళీ దట్ ఈస్ ఈక్వలెంట్ టు P అండ్ Q కండిషనల్ R ఇలా ఉంది। ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా చేయాలి జవాబు చూద్దాం। ఫస్ట్ మనకు మొదటి రెండు ఎక్స్ప్రెషన్స్ తీసుకుందాం, అందులో కూడా ఓకే కన్సిడర్ Q కండిషనల్ R, దీన్ని మనము ఈక్వివలెంట్ టు నాట్ Q ఆర్ ఆర్ అని చూపిద్దాం మొట్టమొదట, సరేనా। మనకు ఒక విషయం తెలుసు, ఏ ఈజ్ ఈక్వివలెంట్ టు బి అని ఎప్పుడు అంటామంటే
when you write the truth table for both, when you write the truth table, A equivalent to B అని ఎప్పుడు అంటామంటే, when you write truth table, when you write truth table tables for స్టేట్మెంట్ ఫార్ములా ఏ అండ్ అట్లాగే స్టేట్మెంట్ ఫార్ములా బి, స్టేట్మెంట్ ఫార్ములా ఏకి అలాగే స్టేట్మెంట్ ఫార్ములా బికి మనము రాసినప్పుడు, ట్రూత్ టేబుల్స్ రాసినప్పుడు ద కాలమ్ corresponding to columns corresponding to both A అలాగే B should be identical. అలా ఉంటే అప్పుడు మనము ఆ రెండు ఈక్వలెంట్ అని చెప్పొచ్చు. దీన్ని ఇంకోలాగా చూసుకోవాలి అంటే ఇలా కూడా రాయొచ్చు. ఒక నిమిషం మనకి చూద్దాం ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్తో. ఇప్పుడు Q ఉంది, R ఉంది. ఇక్కడ నేను Q కండిషనల్ R రాస్తాను. ఇక్కడ నేను నాట్ Q తీసుకుంటాను. తర్వాత నాట్ Q పెట్టి దాన్ని మనము ఇలా ఆర్తో ఆర్ ఆపరేషన్ చేద్దాం. ఇప్పుడు చూద్దాం. దీన్ని క్యూఆర్ కాంబినేషన్స్ రాద్దాం. 1 1 ఉండొచ్చు, 1 0 ఉండొచ్చు, 0 1 ఉండొచ్చు, 0 0 ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు మనకి తెలుసు క్యూ కండిషనల్ ఆర్ ఎలా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఇది 1 1 అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే హరిశ్చంద్రుడు ఎప్పుడు నిజమే చెప్తాడు. అవును, అది నిజమే, అలా అర్థం చేసుకోవచ్చు. హరిశ్చంద్రుడు అబద్ధం చెప్తాడనే విషయం అబద్ధం కాబట్టి ఇది 0 అవుతుంది. సాధారణంగా అబద్ధాలు చెప్పేవాడు అప్పుడప్పుడు నిజాలు కూడా చెప్పే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఇది 1 రాసుకోవచ్చు. అబద్ధాలు చెప్తాడు అనేవాడు ఈసారి కూడా అబద్ధం చెప్పాడు అనేది వాస్తవమయ్యే అవకాశం ఉంది కాబట్టి దాన్ని కూడా 1 రాసుకున్నాం. తర్వాత ఇప్పుడు నాట్ క్యూ దగ్గరకు వస్తే క్యూ 1 ఉన్నప్పుడు నాట్ క్యూ 0 అవుతుంది. అలాగే ఇది కూడా మరి. తర్వాత చివరి 2 క్యూ సార్లు క్యూ 0 0 ఉంది కాబట్టి నాట్ క్యూ అనేది 1 1 అవుతుంది. ఇప్పుడు 2వ నిలువు వరుస, 4వ నిలువు వరుస ఈ 2 తీసుకొని మనం వాటి మధ్య ఆర్ ఆపరేషన్ నిర్వహించాలి కదా. మనకి ఇక్కడ తెలుసు ఆర్ ఆపరేషన్ అంటే ఏంటి. ఉదాహరణకి నీళ్ళ ట్యాంక్ నుంచి మన ఇంటి వరకు నీళ్లు రావడానికి 2 దారులు ఉన్నాయి అనుకుందాం. అంటే 2 రకాల పైపులు ఉన్నాయి అనుకుందాం. అంటే ఒక మార్గం ద్వారా, ఒక వీధి ద్వారా వచ్చే పైపు ఒకటి, ఇంకో వీధి ద్వారా వచ్చే పైపు ఇంకోటి, అలా ఉందనుకుందాం. ఇప్పుడు ఆ 2 పైపుల్లో ఏ ఒక్కటి పని చేస్తున్నా కూడా ఇంటి వరకు నీళ్ళు వస్తాయనే అర్థం. కాబట్టి లేదా మీరు కాలేజీకి వెళ్ళాలి, మీరు బస్సులో అయినా వెళ్ళొచ్చు, ఆటోలో అయినా వెళ్ళొచ్చు. ఎప్పుడైనా అప్పుడప్పుడు బస్సులు బంద్ అంటారు, అప్పుడు మీరు ఆటోలో కూడా వెళ్ళొచ్చు. లేదా కొన్నిసార్లు ఆటోలో వాళ్ళు బంద్ అంటారు, అప్పుడు మీరు బస్సులో వెళ్ళొచ్చు. కొన్నిసార్లు 2 నడుస్తూ ఉంటాయి, అప్పుడు మీరు దేంట్లో అయినా వెళ్ళొచ్చు. అంటే ఆ రెండిట్లో ఏ ఒక్కటి పని చేసినా మీరు కాలేజీ వెళ్ళడంలో ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదన్నమాట. అలా కాబట్టి ఇప్పుడు ఏ ఒక్కటి 1 ఉన్నా మనకి జవాబులో 1 రాసుకోవచ్చు. 2 0 ఉంటేనే, అంటే ఆటోలు బంద్ ఉన్నాయి, బస్సులు బంద్ ఉన్నాయి అన్నప్పుడే కాలేజీ వెళ్ళడంలో ఇబ్బంది ఏర్పడుతుంది. అంటే కాలేజ్ చాలా దూరంగా ఉండడం వల్ల అలా. కాబట్టి ఇప్పుడు మనము 2 0 ఉన్నప్పుడు మాత్రమే జవాబులో 0 వస్తుంది. అది ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే ఇదిగో 2వ అడ్డు వరుసలో జరుగుతుంది. అదొక్కటే 0, మిగిలినవన్నీ 1లుగా రాసేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే 3వ నిలువు వరుస, 5వ నిలువు వరుస చూడాలి. ఎందుకు? మనం ఏం నిరూపించదలుచుకున్నాం? 3వ నిలువు వరుస ఈజ్ ఈక్వివలెంట్ టు 5వ నిలువు వరుస అని చూపించదలుచుకున్నాం. మరి అలాగే ఉంది కాబట్టి 1 0 1 1 ఉంది 2 చోట్ల కూడా. కాబట్టి మనము క్యూ కండిషనల్ ఆర్ అనేది ఈక్వివలెంట్ టు నాట్ క్యూ ఆర్
ఆపరేషన్ విత్ ఆర్ అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఇప్పుడు మనము సబ్స్టిట్యూషన్ ఇన్స్టెన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉపయోగించుకుందాం. సబ్స్టిట్యూషన్ ఇన్స్టెన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉపయోగించుకుందాం. ఈ కాన్సెప్ట్ లో భాగంగా మనం ఏం చేద్దామంటే కాన్సెప్ట్ ఉపయోగిద్దాం. సరేనా? దీని ప్రకారం మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే మనకి తెలుసు ఏమని ఇప్పుడే మనం నిరూపించాం కాబట్టి ఇదిగో క్యూ కండిషనల్ ఆర్ ఈక్వివలెంట్ టు నాట్ క్యూ ఆర్ ఆపరేషన్ విత్ ఆర్ అని మనకు తెలిసింది కదా. మనం నిరూపించదలుచుకునే ఇచ్చిన ప్రశ్న ఏంటి అసలు ఒకసారి గుర్తు చేసుకుంటే మనకి ఇచ్చిన ప్రశ్న ఇగో ఇలా ఉంది. ఒక్కసారి మనం కావాలంటే పైకి జరుగుదాం ప్రశ్న చూసుకోవడానికి. గమనించండి, కొంచెం పైకి జరిగితే మనకి ఏముంది తెలుస్తుంది మీకే. అదో ఇలా ఉంది. సరేనా? కనబడుతుంది కదా ప్రశ్న. సరే, ఇప్పుడు మనము దాన్ని ఇలా రాసుకుందాం. P conditional of Q conditional R equivalent to P conditional of not Q R operation with R. సరేనా? ఇది మనము చూపించాలి ఇప్పుడు. అయితే ఇది ఈక్వలెంట్ అని ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే చాలా సులభమే. ఇక్కడ గమనించండి, మనము ముందు ఈ ఎల్హెచ్ఎస్ తో స్టార్ట్ చేద్దాం. ఎల్హెచ్ఎస్ తో స్టార్ట్ చేస్తే మనకి ఇలా ఉంది కదా. ఇప్పుడు దీన్ని మనము దీని ఈక్వలెంట్ ఇది అని మనం ఇదివరకు నిరూపించాం కాబట్టి దీని బదులు ఇది రాసుకోవచ్చు అన్నమాట. అంటే మనం దాన్నే ఇలా రాసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఏమని పి బాణం కండిషనల్ పెట్టేసేసి ఇప్పుడు క్యూ కండిషనల్ ఆర్ ని మనం ఇక్కడ నాట్ క్యూ ఆర్ ఆపరేషన్ విత్ ఆర్ లాగా నిరూపించాం కాబట్టి అది ఇక్కడ రాసేస్తున్నాం అలా. కానీ దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆర్హెచ్ఎస్ ఆఫ్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్. అలా ఆ విధంగా ఇది కరెక్టే అని మనము చెప్పినట్టు అయింది అనమాట. సరేనా? ఇక్కడ మనము సబ్స్టిట్యూషన్ ఇన్స్టెన్స్ అనేది నేరుగా ఉపయోగించలేదు. ఈ పక్కన పెడదాం ప్రస్తుతానికి. ఈ కాన్సెప్ట్ వేరు. సరేనా? మనము ఈ కాన్సెప్ట్ ఒకసారి సరే చెప్తాను. ఉదాహరణకి మనకి ఏ ఆర్ ఆపరేషన్ విత్ బి ఉందనుకో. సబ్స్టిట్యూట్ బి విత్ ఏ కండిషనల్ బి అని ఇచ్చాడు అనుకో. Then we get A R operation with B యొక్క substitution instance is, సరేనా? ఏని మనం అలాగే ఉంచుతున్నాం, ఆర్ ఆపరేషన్ అలాగే ఉంచుతున్నాం. ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ బి విత్ ఏ కండిషనల్ బి అన్నాం కాబట్టి బి ఎక్కడెక్కడ ఉందో అక్కడ మనము ఏ కండిషనల్ బి అని రాస్తాం అలా. సరేనా? ఆ కాన్సెప్ట్ కొంచెం వేరు, అంటే మనం దాన్ని ఇక్కడ ఈ లెక్కలు వాడలేదు. సరేనా? కన్ఫ్యూజ్ కాకూడదు. ఇది పక్కకు పెడతాం. సరే, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొక దాంట్లోకి వద్దాం. మనం నిరూపించాల్సింది ఇంకా పూర్తవ్వలేదు, అందుకని మనం నిరూపించాల్సిన వాటిలో ఇంకోటి మిగిలిపోయింది. ఇదిగో ఈ భాగాన్ని కూడా మనం ఈక్వలెంట్ అన్నట్టుగా చూపించాలి కదా. దీనికోసం ఏం చేద్దామంటే మనము ఇలా రాస్తాను. ఇందుకు వస్తాను. ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు ఏం తెలిసింది, పి కండిషనల్ ఆఫ్ క్యూ కండిషనల్ ఆర్ ఉంటే గనక దట్ ఈజ్ ఈక్వలెంట్ టు పి కండిషనల్ ఆఫ్ నాట్ క్యూ ఆర్ ఆపరేషన్ విత్ ఆర్ అని తెలిసింది. ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా రాస్తానంటే
దిస్ ఈజ్ ఈక్వలెంట్ టు, ఇప్పుడు జాగ్రత్త గమనించండి, మనము దీన్నే ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు, నాట్ పి ఆర్ ఆపరేషన్ విత్ నాట్ క్యూ ఆర్ ఆపరేషన్ విత్ ఆర్, ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు. ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందని మీకు అనుమానం వస్తే, ఇదంతా కాసేపు మనము ఏ అనుకున్నాం అనుకో, మనకేమున్నట్టు మరి అయితే పి కండిషనల్ ఏ ఉన్నట్టు. కానీ పి కండిషనల్ ఏని మనము ఇదివరకే చెప్పుకున్నట్టుగా, ఇంతకుముందు మనం నిరూపించినట్టుగా ట్రూత్ టేబుల్ రాసి నిరూపించిన దాని ప్రకారంగా పి కండిషనల్ ఏ దగ్గర మనం ఏం రాసుకోవచ్చు, నాట్ పి ఆర్ ఆపరేషన్ విత్ ఏ అని రాసుకోవచ్చు. అదే ఇక్కడ ఉపయోగించామన్నమాట. అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు? సరే, ఇప్పుడు మళ్ళీ దీన్ని మనము అంటే దీని ప్రకారంగా, సరేనా, దీని ప్రకారంగా అది రాసుకోవడం జరిగింది. సరేనా? ఇప్పుడు దీన్ని మళ్ళీ మనం ఎలా రాయొచ్చు అంటే, ఈ 2 భాగాలు తీసుకుంటే ఇదిగో ఇలా రాసుకోవచ్చు, ఇలా రాసుకోవచ్చు. ఇక్కడి నుంచి ఇది ఎలా వచ్చిందంటే, మనం దీన్ని డిమార్గాన్స్ లా అంటాం. సరేనా? అయితే ఇంకొక విషయము, ఇది నేరుగా ఇలా రాలేదు, మొదట ఇదిగో ఇలా ఉంది పరిస్థితి. సరేనా? ఎందుకంటే పి బదులు పి కండిషనల్ ఇదంతా ఏ అనుకున్నప్పుడు మనకి మరి నాట్ పి ఆర్ ఆపరేషన్ విత్ ఏ, అంటే ఇది నాట్ పి ఆర్ ఆపరేషన్ విత్ ఏ. ఇప్పుడు దీని మధ్యలో మనం ఇంకో స్టెప్ రాయాలి. సరేనా? ప్రతి స్టెప్ రాయాలి కీలకంగా. ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఇగో ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు. ఇది ఎలా వచ్చింది అంటే చూడండి, ఇది ఇది ఎందుకు ఇలా వచ్చాయంటే అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ అనొచ్చు మనం. అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ కదా. అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ మీకు తెలుసు కదా, ఏం తెలుసు, ఏఆర్ ఆపరేషన్ విత్ బిఆర్సి ఉంటే దాన్ని మనము ఈక్వలెంట్ టు ఏఆర్ ఆపరేషన్ విత్ బి దట్ హోల్ ఆపరేషన్ విత్ సి. కాబట్టి సరేనా, ఆ విధంగా ఇది వచ్చింది. ఇప్పుడు దీన్ని డిమార్గన్ లా ఉపయోగించి ఇలా రాసుకోవచ్చు. ఎందుకు డిమార్గన్ లా అంటే అసలు రెండు ఉన్నాయి. అందులో ఒకటి ఏంటంటే నాట్ పి ఆర్ ఆపరేషన్ విత్ నాట్ క్యూని మనము ఈక్వలెంట్ టు నాట్ ఆఫ్ పి అండ్ క్యూ లాగా రాసుకోవచ్చు. అదే ఇక్కడ రాసాం అనమాట. సరే, ఇప్పుడు మళ్ళీ దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చయ్యా అంటే, మళ్ళీ ఒకసారి మీరు గమనించండి. ఇప్పుడు ఈ భాగాన్ని గమనించండి, కుడివైపు నుంచి ఎడమవైపు వద్దండి. సరే, ఇక్కడ కుడివైపు నుంచి ఎడమవైపు అంటే నాట్ పి ఆర్ ఏ ఉంది. ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా సమ్ నాట్ పి లాగా భావిస్తే, సరేనా, అంటే ఇక్కడ కూడా ఒక రకమైన సబ్స్టిట్యూషన్ ఇన్స్టెన్స్ వాడామని భావించవచ్చు. ఇప్పుడు మనకి సబ్స్టిట్యూషన్ ఇన్స్టెన్స్ అనే పదం అక్కడ వాడినాం కదా, ఆ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ ఒక రకంగా డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ మనం ఉపయోగిస్తున్నట్టే. ఇప్పుడు దీన్ని పోల్చి చూస్తే పి బదులు ఇక్కడ పి అండ్ క్యూ అనే సింబల్ లాగా ఉంది. మరి ఎడమవైపుకి వచ్చినప్పుడు ఏమైంది, కేవలము పి లాగా రాసుకున్నాం. సరేనా? అదే పద్ధతిని ఇప్పుడు ఉపయోగించుకుంటే మనము మరి దిస్ ఈజ్ ఈక్వలెంట్ టు ఈ నాట్ ఆఫ్ పి అండ్ క్యూ బదులు మనం డైరెక్ట్ గా పి అండ్ క్యూ అని రాసేసుకోవచ్చు. తర్వాత ఇక్కడ ఆర్ ఆపరేషన్ కాస్త ఎడమవైపు వచ్చేసరికి మరి కండిషనల్ లాగా మారింది. ఇక తర్వాత ఏ అన్నప్పుడు ఏ లాగానే ఉంది. సో అది ఇలా రాసేసుకోవచ్చు, అలా అన్నమాట. సరేనా? ఇదే మనను నిరూపించమని అడిగారు. ఒకసారి ప్రశ్నలోకి వెళ్ళి చూడండి కావాలంటే. సరేనా? రైట్, స్పష్టత వస్తుంది. ఒకసారి క్వశ్చన్లోకి వెళ్దామా? క్వశ్చన్లోకి వెళ్తే మనకి తెలుస్తుంది. చూశారు కదా, అలా అన్నమాట. అట్లా లెక్కలు సులభంగానే ఉంటాయి. కాకపోతే ఎప్పుడు మనము ఏ కండిషన్ ఉపయోగించుకోవాలి, ఆల్రెడీ తెలిసిన ఫార్ములాస్ ఎలా వాడుకోవాలి అనే దాని మీద కొంచెం పట్టు సాధించాలి. ఇప్పుడు మనము టెక్స్ట్ బుక్ లోంచి ఇంకొక లెక్క తీసుకుందాం. ఉదాహరణకి ఇదిగో ఇక్కడ
కింది నుంచి 3వ వరుస తీసుకుందాం. 10వది ఉంది కదా, అది నాట్ పి. ఇక్కడ రాస్తాను స్పష్టంగా. నాట్ పి అండ్ ఆపరేషన్ విత్ PRQ అని ఉంది. ఇది టాటాలజికల్లీ ఇంప్లైస్ Q అని మనము నిరూపించాలి. సరేనా? ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా చేస్తాం చూద్దాం. గమనించండి జాగ్రత్తగా. మనము దీన్ని ఎలా చదువుతాము? టాటాలజికల్లీ ఇంప్లైస్ అంటాం. సరేనా? టాటాలజికల్లీ ఇంప్లైస్ అని చదువుతాం. సో సంథింగ్ టాటాలజికల్ ఇంప్లైస్ సంథింగ్ ని చూపించాలంటే మనం ఏం చూపించాలి అంటే, దాన్ని నిరూపించడం కోసం మనం ఏం చేయాలి అంటే, ఇక్కడ రాస్తున్నాను. కంట్రోల్ Z. మనం చూపించాల్సింది ఏంటి అంటే, ఇగో ఇది చూపించాలి. దిస్ హోల్ ఎక్స్ప్రెషన్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ కండిషనల్ విత్ Q ఈజ్ టాటాలజీ అని చూపించగలగాలి. అలా చూపిస్తే సరిపోద్ది. సరేనా? మనం వాస్తవానికి చూపించాల్సింది ఇక్కడ ఇచ్చిన ప్రశ్న. ఈ ప్రశ్న చూపించడము ఈ సేమ్ యాజ్, అది నిరూపించడం ఈ సేమ్ యాజ్ ఇక్కడ ఇచ్చిన దాన్ని నిరూపించడం అన్నమాట. సరేనా? అలా అక్కడ మీరు చూడండి, 2 అడ్డుగీతలుండి బాణం గుర్తుంది. ఇక్కడ సింగిల్ అడ్డుగీత పెట్టి బాణం పెట్టాం. తేడాలు గమనించుకోవాలి. సరేనా? ఈ సింగిల్ అడ్డుగీత పెట్టి బాణం పెట్టిందని మనం కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ అంటున్నాం. సాధారణ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్. సరేనా? ఇప్పుడు ఇది ఒక పద్ధతి. సో దీన్ని మనము చకచక చేసేద్దాం. PQ 2 పద్ధతులు చెప్తాను. PQ ఇక్కడ నాట్ P పెట్టుకుందాం. అలాగే ఇక్కడ మనము PR ఆపరేషన్ విత్ Q పెట్టుకుందాం. తర్వాత మనము నాట్ P అండ్ ఆపరేషన్ విత్ PR ఆపరేషన్ ఆఫ్ Q అది రాసుకుందాం. సరేనా? అంటే నాట్ P అండ్ ఆపరేషన్ విత్ PRQ అది రాసుకున్నాం. ఆ తర్వాత దాంట్లో ఈ మొత్తం దాన్ని మనం కాసేపు A అని పిలుద్దాం. సరేనా? అప్పుడు ఇక్కడ A కండిషనల్ Q రాద్దాం. సరేనా? సరే, ఇప్పుడు వెంటనే PQ 0 0 0 1 1 0 1 1 అని ఇలా 4 పాసిబుల్ కాంబినేషన్స్ రాసాం. ఇప్పుడు మనకి తెలుసు P 0 ఉన్నప్పుడు నాట్ P 1 ఉంటుంది. అలాగే P 1 ఉన్నప్పుడు నాట్ P అనేది 0 ఉంటుంది. రాసుకున్నాను. తర్వాత ఇప్పుడు PR ఆపరేషన్ విత్ Q చేయాలి. మనకి తెలుసు PQ 0 0 ఉన్నప్పుడే 0 వస్తుంది. మిగిలిన ప్రతిసారి కూడా 1 వస్తుంది. రాశాను. తర్వాత మనము ఇక్కడ 3వ కాలము 4వ కాలము 3వ నిలువు వరుస 4వ నిలువు వరుసకి అండ్ ఆపరేషన్ చేయాలి. అండ్ ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు ఏ 1 0 ఉన్నా 0నే. కాబట్టి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది 0 అవుతుంది. ఇది 1 1 ఉంది, 1 1 వస్తుంది. మళ్ళీ ఇది 0 అవుతుంది, ఇది కూడా 0 అవుతుంది. సరేనా? ఇప్పుడు చివరిగా మనకు ఏ కండిషనల్ Q ఉంది. అప్పుడు మనము ఈ 5వ వరుస నుంచి 4వ వరుసకి చూసుకోవాలి. ఇక్కడ మనము ఒక విషయం గుర్తుంచుకోవాలి. ట్రూ అనే స్టేట్మెంట్ ఎప్పుడు కూడా ఫాల్స్ని ఇంప్లై చేయదు. అంటే 1 కండిషనల్ 0 ఉంటే 0 వస్తుంది. సరేనా? ఇంకా వేరే అన్ని సందర్భాల్లో 1 వస్తుంది. మరి మనకి ఇక్కడ ఇటు నుంచి చూసుకున్నప్పుడు 0 అంటే అబద్ధాలు చెప్పేవాడు ఈసారి కూడా అబద్ధం చెప్పాడు అనేది నమ్మదగినట్టుగానే ఉంది. కాబట్టి ఇది 1 అయింది. ఇది 1 అంటే ఇది హరిశ్చంద్రుడు నిజం చెప్తాడు అనేది నిజమే. కాబట్టి ఇది కూడా 1. మళ్ళీ 0 0ని 0 కండిషనల్ 0 అంటే అర్థం ఏంటి? ఇక్కడ అబద్ధాలు చెప్పేవాడు ఈసారి అబద్ధం చెప్పడం అనేది నమ్మదగినట్టుగానే ఉంది. కాబట్టి అది కూడా 1. అబద్ధాలు చెప్పేవాడు
ఈసారి నిజం చెప్పి ఉంటాడు బహుశా, అప్పుడప్పుడు నిజాలు కూడా చెప్తుంటారు కదా, కాబట్టి అది కూడా జరిగే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి దాన్ని కూడా ఒకటిగా భావించుకోవచ్చు. మొత్తానికి ఇక్కడ ఏమొచ్చింది, మనకి ఈ చివరి ఫైనల్ కాంపౌండ్ స్టేట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో అన్ని ఒకట్లు వచ్చాయి. అంటే ఆల్ ఆర్ ట్రూ, అంటే టాటాలజీ అని అర్థం. ఏది టాటాలజీ? ఏ కండిషనల్ క్యూ ఈజ్ టాటాలజీ అని చెప్పవచ్చు. కనుక ఏ టాటాలజికల్లీ ఇంప్లైస్ క్యూ అని చెప్పొచ్చు. సరేనా? అంటే అని ఏ అంటే ఏంటి అసలు? ఏ అంటే నాట్ పి అండ్ ఆపరేషన్ విత్ పిఆర్క్యూ, కాబట్టి దట్ టాటాలజికల్ ఇంప్లైస్ క్యూ అని చెప్పొచ్చు అనమాట. అలా, సరేనా? తర్వాత దీన్నే ఇంకో పద్ధతిలో చేసి చూపిస్తాను. ఇంకో పద్ధతిని చేయొచ్చు అంటే, ఉదాహరణకి మనం నిరూపించాల్సింది ఇది అనుకుందాం. ఏ కండిషనల్ బి, ఏ టాటాలజికల్ ఇంప్లైస్ బి ని నిరూపించాలనుకుందాం. సరేనా? నిరూపించాలంటే మరో పద్ధతి ఏమంటే ఏ అంటే ఏంటి? ఏని మనం ఏమంటామంటే యాంటిసిడెంట్ అంటాం. ఏ అనేది ట్రూ అనుకోండి, అప్పుడు ద కాన్సిక్వెంట్ అంటే బి ఇక్కడ అనేది కూడా, కాన్సిక్వెంట్ బి అనేది కూడా ట్రూ అని చూపగలిగితే, నిరూపిస్తే చాలు. అలా, సరేనా? అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాము, ఈ లెక్కలో మనము నాట్ పి అండ్ ఆపరేషన్ విత్ పిఆర్క్యూ ఉంది కదా, దీన్ని మనము, ఇది యాంటిసిడెంట్, ఇది ట్రూ అనుకుందాం. సరేనా? ఇది ట్రూ అనుకుందాం. ఇప్పుడు ఇది ట్రూ అవ్వాలంటే ఎప్పుడు అవుతుంది అది ప్రశ్న. ఇది ట్రూ అవ్వాలంటే మనం ఇక్కడ జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఇందులో ఈ రెండు ఉన్నాయి. ఈ భాగాన్ని మనము సపోజ్ ఏమందామంటే ఒక పేరు పెట్టుకుందాం. సరేనా? దీనికి ఒక పేరు పెట్టుకుందాం. ఏమందామంటే ఉదాహరణకి సి అందాం, దీన్ని మనము డి అందాం. ఇప్పుడు సి అండ్ విత్ డి ఉంది. సరేనా? ఇప్పుడు సి అండ్ డి అనేది ట్రూ మనం ఇక్కడ అనుకున్నాం కదా, మరి ఆ లెక్కన సి అండ్ డి అనేది ట్రూ అనమాట. ట్రూ. కానీ మనకు ఒక విషయం తెలుసు, సి అండ్ డి ట్రూ ఉండాలి అంటే, ఇది జరగాలి అంటే తప్పనిసరిగా సి ట్రూ ఉండాలి, అలాగే డి కూడా ట్రూ ఉండాలి. ఇంకా వేరే దారి లేదు. ఎందుకంటే మనకి అండ్ ఆపరేషన్ సంగతి తెలుసు. అన్ని ట్రూ ఉంటేనే అండ్ ఆపరేషన్ జరిగినప్పుడు చివరి జవాబు ట్రూ లాగా వస్తుందని. ఆ లెక్కన therefore not p should be true. అలాగే PRQ should also be true. ఇప్పుడు చూడండి, నాట్ p should be true అంటే నాట్ p should be true కనుక p should be false. అంతేగా మరి, నాట్ p ట్రూ అయితే p should be false. ఎందుకు? p is nothing but నాట్ p కనుక, ఈ లోపల ఉన్న నాట్ p ఫాల్స్ కనుక నాట్ ఆఫ్ ఫాల్స్ అంటే మీకు ట్రూ అవుతుంది. అది p should be
నాట్ పి షుడ్ బి ట్రూ. నాట్ పి అనేది ట్రూ అని తెలుసు కాబట్టి ఇప్పుడు ఇది నాట్ ఆఫ్ ట్రూ అంటే అప్పుడు ఫాల్స్ అయింది, పి షుడ్ బి ఫాల్స్ అని వచ్చింది. సరేనా? ఇప్పుడు మరి పి ఫాల్స్ ఉంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ మళ్ళీ చూడండి, ఇక్కడికి వస్తే పిఆర్క్యూ షుడ్ బి ట్రూ. దీని అర్థం ఏంటంటే కనీసము ఒక్కటైనా అంటే పీక్యూలలో కనీసం ఒకటైనా ట్రూ ఉండాలి. కానీ మనం ఇక్కడే పైన చూసాం పి ఈజ్ ఫాల్స్ అని, పి షుడ్ బి ఫాల్స్ అంటే ఇంకా పి ఫాల్స్. కాబట్టి అయితే పి ఫాల్స్ అని ఇక్కడ తెలిసింది కనుక క్యూ తప్పనిసరిగా ట్రూ అవ్వాల్సిందే, ఇంకా వేరే దారి లేదు. సరేనా? ఇప్పుడు మనము ఏం నిరూపించాలి ఒక్కసారి గుర్తు చేసుకుందాం. మనం ఎంతో చెప్పుకున్నాం పైన. ఇక్కడ ఏం నిరూపించాలి అన్నప్పుడు ఏ టాటాలజికల్ ఇంప్లైస్ బి నిరూపించాలి అంటే మనం ఏం చెప్పాను, యాంటీసిడెంట్ ట్రూ అనుకోండి, అప్పుడు కాన్సిక్వెంట్ కూడా ట్రూ ఉంటది అని నిరూపిస్తే సరిపోద్ది అన్నాం. మరి ఇక్కడ మనం అదే జరిగింది. మనది ఇక్కడ చేసిన పద్ధతిలో మనము యాంటీసిడెంట్ అంటే ఇగో ఈ భాగం అనమాట. సరేనా? ఇది యాంటీసిడెంట్, అది మనం ట్రూ అని అజ్యూమ్ చేసుకొని చివరికి ఎక్కడ దాకా వచ్చాము, ఇదిగో ఈ క్యూ అనేది తప్పనిసరిగా ట్రూ అవ్వాల్సింది దాకా వచ్చాము. కాబట్టి మనం ఇప్పుడు ఇలా రాసేసుకోవచ్చు, నాట్ ఆఫ్ పి అండ్ ఆపరేషన్ విత్ పిఆర్క్యూ అనేది టాటాలజికల్లీ ఇంప్లైస్ క్యూ అని రాసుకోవచ్చు. నిరూపణ అర్థమైంది అనుకుంటా. ధన్యవాదములు. మరిన్ని లెక్కలు మరోసారి చూద్దాం.